تجلیاتی زین العابدین بعباداتی فاقرا فی علم الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقا فی اقوالی کاظما فی جمیع احوالی. تم نے منہ موڑ لیا مجھ سے تو مر جاؤں گا، اور تیری غربت میں قائل مقولہ ہے ابھی تو عند ربی بنار خلقت آدم و آدمیہ سراپا رحمت عالم و عالمیہ جان ایمان کان عرفان. یہ عبارت اتنی ہے کہ جگہ مجھ کو میرا نام ہے سید محمد قاسم اشرفی جیلانی. میں مقدور ملت حضور محدث اعظم ہند کا حقیقی پرنواسا. جی، خاص طور سے کیا پروگرام رکھا گیا تھا؟ ہر سال اس طرح کا فاتحہ ہوتا ہے قرآن اماں کا، کیا انتظام تھا؟ احمد آباد کی سرزمین پہ غالباً پچھلے 45 سالوں سے مقدور ملت حضور محدث اعظم ہند کا کے نام پہ ایک جشن ہوتا ہے جسے ہم جشن سید کہتے ہیں. اس جشن میں فاتحہ خوانی کے ساتھ ساتھ مقدور ملت حضور محدث اعظم ہند جن کا تخلص سید تھا، ان کی کیا وچاردھارا تھی، کیا آئیڈیالوجی تھی، انہوں نے اپنے دیش کے لیے، راشٹر کے لیے، مانوتا کے لیے جو سیوا کی، اور ان کا کتنے بڑے اسلامی اسکالر تھے، اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، بات چیت کی جاتی ہے. اور وہ کتنی بڑی ادھیاتمی شکتی تھی، انہوں نے ہردے کی پویترتا کے لیے، یعنی دل کی پاکیزگی کے لیے، آتما کی شدھیکرن کے لیے، روح میں لطافت پیدا کرنے کے لیے جو انہوں نے طریقے بتائے، اس موضوع پہ گفتگو ہوتی ہے. کیونکہ آج انسان جو انسانی رشتے ہیں اس کو تو پہچانتا ہے، اس سے پریچت ہوتا ہے، لیکن انسان کا سب سے بڑا جو رشتہ ہے اس کے ایشور کا ہے، کریٹر کا ہے، رچیتا کا ہے. اس رشتے کو انسان آج نہیں پہچان رہا ہے، اور اس کے نہ پہچاننے کی وجہ سے انسان کے اندر مانو سیوا، مورل ویلیوز، ہیومن ویلیوز کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے. اس موضوع پر بھی آج میری اسپیچ ہوئی، اور میں نے سمجھایا اور اپنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو میں نے کوٹ کیا: من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے رچیتا کو پہچان لیا. انسان کو اپنے رچیتا کو، اپنے کریٹر کو پہچاننا ہے تو سب سے پہلے اپنی ذات کو پہچاننا ہوگا. کیونکہ ہمارے ذات ایک وجود، ایک اسٹرکچر ہے، جیسے ایک بلڈنگ کا اسٹرکچر ہوتا ہے. بلڈنگ کا اسٹرکچر بنانے میں آپ کو 10-20 مٹیریل لانے پڑتے ہیں، تو ایک بے جان بغیر آتما کا ایک وجود ہوتا ہے. لیکن انسان میں ایک ہی میٹیریل سے، ایک ہی وستو سے، جسے ہم نطفہ کہتے ہیں، لکوڈ کہتے ہیں، وہ ماں کے پیٹ میں جاتی ہے، اور ایک انسان کا وجود، اور ایسا وجود جو بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، بات چیت کرتا ہے. وجود ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، لائر ہے، سائنٹسٹ ہے، مدبر ہے، مفکر ہے، مفسر ہے، ودوان ہے، پرائم منسٹر ہے، چیف منسٹر ہے، گورنر ہے. کیسے کیسی وشیشتا ایڈجیکٹو کے ساتھ، اوصاف کے ساتھ وہ مزین ہے. ایک لکوڈ کی ہی شاہکار ہے. تو اگر تم اپنے وجود کو، اپنے وجود کی شکتی کو، پاور کو سمجھو گے تو پاور کو عطا کرنے والے رچیتا کو سمجھ لو گے. تو ادھیاتمک وچار ہم بتاتے ہیں تاکہ لوگ ایک اچھے انسان بنے، مانوتا وادی بنے. اور ہمارا ایک ٹرسٹ ہے، اس کا نام ہے شیخ الاسلام ٹرسٹ. شیخ الاسلام جو ٹرسٹ ہے، یہ ٹرسٹ جو ہے، ایک ہے انسان اور ایک ہے انسانیت. میں ٹرسٹ پہ پرکاش ڈالنا چاہتا ہوں، روشنی. کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو انسان کا عمل کہلاتا ہے. جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، یہ انسان کا ایک عمل ہے. اور ایک عمل انسانیت کا عمل ہے. یعنی ہم کھا رہے ہیں، یہ انسان کا عمل ہے. لیکن اسی کھانا میں نے اپنے کسی پڑوسی کو، کسی غریب کو، کسی بھوکے کھلا دیا، یہ انسانیت کا عمل ہے. ہم نے تعلیم حاصل کی، یہ انسان کا عمل ہے. اور ہم نے
किसी की शादी करवा दी, ये इंसानियत है। तो हम ने खुद पढ़ा, इंसान का, हमने किसी को पढ़ाया, इंसानियत का मतलब। तो मानव सेवा जो है जिसको कहते हैं, क्योंकि मानव सेवा दूसरे इंसानों के लिए की जाती है, मखलूक खुदा के लिए, तो इंसानियत कहलाती है। तो शेखुल इस्लाम ट्रस्ट जो है वो मानव सेवा करता है। अगर कोई गरीब है तो ऐसी सैकड़ों लड़कियों की शादी करवाता है हर साल। इसी तरीके से भूखे हैं तो उनके खाने को प्रोवाइड करता है। किसी को और दूसरी परेशानियों में है, मान ली बीमार हैं, तो उनको दवा प्रोवाइड करता है। ये हमारा शेखुल इस्लाम ट्रस्ट है और उसी के तत्वधान में ज़ेरे तमाम ये विशाल प्रोग्राम किया गया है। थैंक यू जी। हजरत आज कौन कौन थे स्टेज पे, और ख़ास तौर से देखा जाए कि प्रोग्राम के बाद दुआ भी मांगी गई, मुल्क में अमन व अमान के लिए कैसी दुआएं की गई? इस जो प्रोग्राम के में जो अजीम शख्सियत, जो वर्ल्ड वाइड शख्सियत है, आलमी शख्सियत है, ग्रेट इस्लामी स्कॉलर, वो है हुजूर शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी जिलानी, जानशीन हुजूर मुहद्दिस आदम। उनकी सरपरस्ती में, उनकी गाइडलाइन में, उनकी अध्यक्षता में, प्रिसाइडिंग में ये प्रोग्राम हुआ। और इस प्रोग्राम में जो मुकर्रिर थे उन्होंने तकरीर की, जो नातखा थे उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़ी और हमारे मुल्क के इत्तेहाद के लिए, अमन के लिए, पीस के लिए, यूनिटी के लिए दुआ भी की गई। नाम शौकत खान अशरफी है और मैं हुजूर शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ साहब का मुरीद हूँ, सीनियर मोस्ट मुरीद हूँ। और शेखुल इस्लाम ट्रस्ट का जो आज ये प्रोग्राम हुआ वो पिछले, यानी ये जश्न सैयद हम पिछले 45 साल से मनाते आए हैं और उसमें हर साल कोई न कोई प्रोग्राम हम देते हैं, कोई न कोई नसीहत हमारे प्रोग्राम की होती है और कोई न कोई मतलब एक नया काम हम शुरू करते हैं। जैसे पहले में हमने एक अल अशरफ नाम का मैगजीन स्टार्ट किया था, उसके बाद एक नूरानी कैलेंडर दूसरे साल हमने ये किया, उसके बाद कुरान शरीफ का तर्जुमा हमने पेश किया ताकि गुजरात के लोग जो हैं वो उर्दू नहीं जानते, तो उसके लिए उनका हमने तर्जुमा हिंदी और गुजराती में भी पेश किया। के बाद हमने अलग अलग ब्रांचेस बनाई शेखुल इस्लाम ट्रस्ट की और उस ट्रस्ट के ब्रांचेस के मातहत हम हर साल 51 लड़कियों की अहमदाबाद में हम शादी करते हैं। और ओवर इंडिया में करीबन 2000 बच्चियों की शादी करते हैं जो बिल्कुल गरीब होती हैं। उनको हम अपने हस्ब हैसियत उनको दहेज भी देते हैं छोटा मोटा, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में अपने स्टार्टिंग के अंदर कोई तकलीफ ना महसूस हो और वो अच्छी तरह अपने जीवन को बसर कर सके। आज जो प्रोग्राम रखा गया, कहाँ से लोग आए थे? आज के प्रोग्राम में वेस्ट बंगाल से, कर्नाटका से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से, इस तरह से और गुजरात के मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे आज। उनके लिए न्यास का भी, हाँ, उनके लिए नियाज का इंतजाम किया गया था। रात में वो जो लोग आए गए उनका रहाइश का इंतजाम किया गया, उनका नाश्ते का इंतजाम किया, कल रात में भी खाना हुआ। और आज के इस प्रोग्राम का हमारा एक मैसेज भी था कि भाई हम अपने आप को पहचाने। आज हमारे अंदर जो बुराइयां बैठ गई हैं, जैसे हम एक बात में 2-3 गाली बोल देते हैं, हम उसको अपनी कौम को ये मैसेज देना चाहते थे कि हम अपने आप को सुधारें। हमारे जो हमारे क्रिएटर, हमारे सर्जनहार ने जिस मकसद से हमको यहाँ भेजा है, उस मकसद को पूरा करने के लिए हम हमेशा तैयार रहने चाहिए और हम अपने आप को बदलने चाहिए। जो बुराइयां हम में हैं वो हम शेखुल इस्लाम की जिंदगी को देख के अपनी बुराइयों को खत्म करके उसी नेक रास्ते पे चलकर अपनी जिंदगी को संवारें। हम अपने रिश्तों को पहचानें, भाई का रिश्ता क्या होता है, बहन का रिश्ता क्या होता है, भाभी का रिश्ता क्या होता है, माँ का रिश्ता क्या होता है, उनसे सुलूक कैसे होते हैं, उसका एक मुदल्लल बयान हजरत गाजी दौरा कासिम अशरफ साहब ने आज बयान फरमाया। और वो एक लोगों के लिए एक नसीहत भी थी कि ये जो प्रोग्राम खूबियां हैं वो सारी आज शेखुल इस्लाम वाहिद एक शख्सियत है जिसके अंदर ये सारी खूबियां हैं। तो वो मदनी मियाँ में, शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ में ये सारी खूबियां पाई जाती हैं। तो आप उनके मुरीद हो तो आप अपने आप को उसी सांचे में ढालो। कुछ लोगों ने बैत भी लिया। बैत का क्या मतलब? बैत का मतलब ये होता है कि हम अपने, जैसे किसी गुरु हम किसी को बना लेते हैं, हम उनके शिष्य बन जाते हैं। तो